میرا نام نورین ہے اور میں خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں اپنے والدین کے گھر میں ہمیشہ ایک خوشبودار پھول کی طرح مسکراتی رہتی تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے میری ماں کی پوری توجہ ہمیشہ مجھ پر ہوتی تھی اور ابا تو جیسے مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ وہ دن بہت خوشگوار تھے۔ جہاں دولت کی فراوانی ہو وہاں پریشانیاں اور دکھ کہاں جگہ پاتے ہیں۔ پھر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ ہماری خوشیاں غموں میں بدلنے لگی۔ ایک دن امی نے ابا سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا کاروباری شریک الگ ہو گیا ہے۔ ابا نے کہا کہ وہ شخص تعلیم یافتہ تھا جبکہ میں تھوڑی بہت تعلیم رکھتا ہوں۔ کاروبار اسی کے ذہن سے چل رہا تھا، میں تو صرف محنت کرتا تھا۔ جب اس کا ذہن الگ ہوا تو میری محنت بھی بے فائدہ ہو گئی۔ پھر ابا نے اپنا علیحدہ کاروبار چلانے کے لیے بے شمار کوششیں کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ سرمایہ کم ہوتا گیا اور وہ اسی پریشانی میں دن بدن کمزور ہوتے گئے۔ آخرکار ایک دن میرے مہربان ابا گھر کے صحن میں بے جان پڑے تھے اور اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی، جس کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس وقت میں 9ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ مجھے اسکول چھوڑنا پڑا اور میٹرک بھی مکمل نہ کر سکی۔ نوکری کی کوئی امید نہیں تھی اور ہمارے کسی رشتہ دار نے بھی ہماری مدد نہیں کی۔ آخرکار حالات نے ہمیں مجبور کر دیا کہ محنت مزدوری کرے۔ والدہ نے خود ہمت کی اور مختلف گھروں میں جا کر کام کرنے لگی۔ محلے والے جانتے تھے کہ امی نے پہلے اچھے دن دیکھے تھے، اسی لیے لوگ ان کی عزت کرتے اور انہیں محنت کا اچھا معاوضہ دیتے تھے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور امی کو میری وجہ سے کسی لمحے سکون نہ ملتا تھا۔ وہ میرے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر میں ڈوبی رہتی تھی۔ میں نہایت خوش اخلاق اور ہر لحاظ سے خوبصورت تھی اور یہی بات ماں کی نیندیں اڑا دیتی تھی۔ جب وہ کام پر جاتی تھی تو میں گھر میں اکیلی رہ جاتی تھی اور ان کا سارا دھیان ہمیشہ میری طرف رہتا تھا۔ جب وہ تھکی ہاری واپس آتی تو مجھے سر سے پاؤں تک ایسی نظروں سے دیکھتی جیسے ان کی غیر موجودگی میں میرے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہو۔ میں ماں کے خوف اور ان کی دلی کیفیت کو بخوبی سمجھتی تھی، اسی لیے بہت محتاط رہتی تاکہ میری وجہ سے انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں انہیں حوصلہ دینے کے لیے کہتی، امی آپ بے فکر ہو کر باہر سے تالا لگا دیا کریں اور سکون سے کام کریں، میری فکر نہ کیا کریں۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھ کر اپنی عزت کی حفاظت کے لیے دعا کرتی تھی اور اب اللہ سے یہ دعا بھی کرنے لگی کہ وہ میرے لیے کوئی اچھا رشتہ بھیج دے تاکہ میری ماں کو کچھ سکون ملے۔ مجھے اندازہ تھا کہ ایک بیوہ عورت کے لیے تنہا زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر جب اس کے کندھوں پر ایک جوان بیٹی کی ذمہ داری بھی ہو۔ بابا کی وفات کے بعد سبھی رشتہ داروں نے ہم سے کنارہ کر لیا تھا اور تب جا کر سمجھ آیا کہ دنیا کتنی خود غرض اور بے حس ہو سکتی ہے۔ ماں کی محلے میں عزت برقرار رکھنے کی خاطر میں بہت محتاط رہتی تھی اور کبھی بھی خوف سے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ اگر دروازے پر دستک بھی ہوتی تو میں جواب دینے سے گریز کرتی۔ ماں مسلسل محنت کر رہی تھی اور اسی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئی۔ جس گھر میں وہ کام کرتی تھی وہی لوگ انہیں ہسپتال لے گئے۔ ماں کا 2 ماہ تک علاج چلتا رہا اور اس دوران جو تھوڑا سا زیور میرے لیے بچایا تھا وہ بھی فروخت ہو گیا۔ ہسپتال میں ایک دن بابا کے پرانے کاروباری شریک شعیب صاحب کسی عزیز کی عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے امی کو وہاں دیکھا۔ انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ خاتون 2 ماہ سے داخل ہے اور مزید علاج کی ضرورت ہے۔ شعیب صاحب فوراً امی کی عیادت کے لیے آگے بڑھے۔ ماں نے انہیں پہچان لیا کیونکہ وہ کئی بار بابا کے ساتھ ہمارے گھر آ چکے تھے۔ میں بھی اس وقت والدہ کے پاس بیٹھی تھی۔ شعیب صاحب نے مجھے دیکھا اور کہا، اچھا تو آپ کی بیٹی اب اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ یہ وہی شخص تھے جن کی وجہ سے ہمارے برے دن شروع ہوئے تھے، لیکن شاید انہیں اب احساس ہو چکا تھا، اسی لیے انہوں نے ڈاکٹر کو خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی اور امی کے علاج کا سارا خرچ خود اٹھا لیا۔ خدا کی رحمت سے والدہ بالکل صحت یاب ہو گئی اور اس کے بعد شعیب صاحب اپنی بیگم کے ساتھ کئی بار ہمارے گھر آئے۔ ایک دن والدہ نے ان دونوں میاں بیوی سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ وہ میری یعنی نورین کی وجہ سے دن رات فکر مند رہتی ہے۔ انہوں نے کہا، اگر آپ لوگوں کی نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہو تو ضرور بتائیے گا۔ کچھ دن بعد انکل شعیب اپنی بیگم کے ساتھ دوبارہ آئے اور امی جان سے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ والدہ نے کہا، آپ تو دولت مند ہیں جبکہ ہم مفلسی کا شکار ہیں، یہ رشتہ بے جوڑ ہوگا۔ ہمارا ارادہ کسی غریب گھرانے میں شادی کرنے کا ہے جو بے شک امیر نہ ہو لیکن نیک اور شریف ہو۔ انکل شعیب نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ امیری اور غریبی اپنوں میں نہیں دیکھی جاتی۔ آپ کے شوہر سے میری صرف دوستی نہیں تھی بلکہ وہ میرے بھائیوں جیسے تھے۔ آپ نے بھی اچھے دن دیکھے ہیں۔ دولت تو آتی جاتی رہتی ہے، فکر نہ کریں، ہمیں آپ کی بیٹی کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ انکل شعیب کی ایسی باتوں نے امی کو قائل کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے جو پڑھائی کے لیے کینیڈا گیا تھا اور اب وہیں رہتا ہے، اس کی دیکھ بھال ان کی بہن کرتی ہے۔ انکل نے کہا، نورین صرف میرے دوست کی بیٹی نہیں بلکہ میری بھی بیٹی ہے۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو جو دکھ ملے، اب میں اس گھر کی غربت کو دور کر کے ان دکھوں کا ازالہ کروں گا۔ شادی کی تاریخ 1 ماہ بعد کی رکھی گئی۔ شعیب صاحب نے بتایا تھا کہ ان کا بیٹا شایان جلد ہی واپس آ جائے گا، لیکن شادی کے دن قریب آ چکے تھے اور وہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ میری امی بہت پریشان تھی۔ وہ کہتی تھی کہ بغیر لڑکا دیکھے رشتہ طے کر لیا ہے، اللہ خیر کرے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک بار لڑکے سے ملنا ضروری تھا۔
लेकिन फिर उन्होंने शुएब और उनकी बेगम को देखकर सोचा कि बेटा भी ठीक ही होगा, क्योंकि दोनों ही बहुत खुश शक्ल थे। अंकल शुएब खास से लंबे कद के, गोरे रंग वाले और बावकार शख्सियत के मालिक थे। आंटी कहती थी कि उनका बेटा बिल्कुल अपने बाप जैसा है, लेकिन मेरी अम्मी का दिल फिर भी मुतमईन ना था। अम्मी ने उनसे बेटे की तस्वीर मांगी तो उन्होंने कोई बहाना बना दिया कि तस्वीर यहाँ नहीं है, सब कुछ कनाडा में है। बिलाखिर शादी का दिन भी आ गया। निकाह से कुछ देर पहले दूल्हा पहुंचा, लेकिन उस वक्त भी वालदा उसका चेहरा नहीं देख सकी। दूल्हा अपने रिश्तेदारों में घिरा हुआ था और उसका चेहरा सहरे से ढांपा हुआ था। वो लोग अपना निकाह ख्वां ले आए ताकि निकाह जल्दी हो सके, और फिर अचानक ये कहकर रुखसती का तकाजा करने लगे कि दूल्हे की वालदा की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उन्हें फौरन अस्पताल ले जाना पड़ा है, इसीलिए जल्दी रुखसती कर दी जाए, बाकी रस्मों को छोड़ दिया जाए। हमारे यहाँ भी गुर्बत थी, इसलिए चंद मोहल्लेदार ही मौजूद थे। मुख्तसर ये कि मुझे जल्दी जल्दी दूल्हे की कार में बिठा दिया गया। ना रास्ते में गीत थे, ना धूम धड़का, क्योंकि मैं बेवा की बेटी थी और सादगी से रुखसती हो रही थी। हर कोई शुक्र अदा कर रहा था कि बेटी इज्जत के साथ रुखसत हो रही है और खुशहाल घराने में जा रही है। ये एक खुशकिस्मत मौका था कि एक बेवा औरत की बेटी का रिश्ता अमीर घराने में हुआ। माँ ने दुआ करते हुए मुझे रुखसत किया और मैं दूल्हे के साथ उनके घर आई। वहाँ पहली बार जब मैंने अपने दूल्हे को देखा तो बेसाख्ता मेरे मुंह से चीख निकल गई। अगर वो बदसूरत या मजदूर होता तो मैं सब्र करके अल्लाह की रजा समझकर राजी हो जाती। दूल्हे का सर छोटा और जिस्म बड़ा था और उसके मुंह से राल टपक रही थी। वो एक गैर मामूली लड़का था। सदमे से मैं अपना होश खो बैठी। आंटी ने मुझे पानी पिलाया और तसल्ली देने लगी। मेरी बच्ची कहकर मुझे गले लगा लिया। कुछ करीबी रिश्तेदार औरतें जो दूल्हे की तरफ से थी हैरत ज़दा तमाशा देख रही थी, लेकिन उन्हें जल्दी से कमरे से निकाल दिया गया। आंटी ने मुझे होश दिलाने की कोशिश की और जब होश आया तो मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरी सारी जिंदगी की खुशियां मिट चुकी थी। आंटी भी रो रही थी। मैंने कहा, ये है मेरा दूल्हा, तुम लोगों ने क्यों मुझ पर यह जुल्म ढाया? मैं रो रही थी और आंटी ने कहा कि बेटी, हमने सिर्फ तुम्हारी गुर्बत पर तरस खाकर यह फैसला किया है। हमें मालूम है कि तुम्हारी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजने पर मजबूर है और हमारा एक ही बेटा है। देखो, ये सारी दौलत और पैसा तुम्हारा ही तो है। आंटी ने कहा, देखो, बैठे बिठाए यूं किसी को इतनी दौलत नहीं मिल जाती। तुम इसे अपनी खुशकिस्मती समझो। कसम से बेटी, तुम सारी उम्र ऐश करोगी। हम तुम्हें कनाडा ले जाएंगे और दुनिया घुमाएंगे। क्या तुमने कभी इतनी दौलत का तस्वुर भी किया था? ख्वाब में भी नहीं देखी होगी जो अब देखोगी। अब तुम्हारी माँ बेचारी बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाती फिरती है। तुम भी पढ़ी लिखी नहीं हो कि कहीं अच्छी मुलाजमत करके उन्हें संभाल लेती। आंटी की इस जज्बाती तकरीर पर भी मेरे आंसू ना थमे। उनके अल्फाज दिल पर असर ना डाल सके। मैंने आंटी और शुएब साहिब दोनों को बददुआएं देना शुरू कर दी कि पहले मेरे वालिद का कारोबार खत्म किया और अब मुझे जीते जी मार दिया। माँ जब अपने दामाद को देखेगी तो क्या वो जीने की आरज़ू करेगी? नहीं, मैं नहीं रहूंगी। मुझे तलाक चाहिए, मैं तलाक लूंगी। मेरे दर्द भरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दीवारों से सर टकराने को दिल चाह रहा था। अंकल शुएब हाथ जोड़कर कहने लगे, बेटी चुप हो जाओ, मुझ पर तरस खाओ। मैं तुम्हारे वालिद का दोस्त हूँ, उनका ही ख्याल कर लो। मेरा बेटा कनाडा में रहता है, हम तुम्हें भी उधर ले जाएंगे, शयान का इलाज करवाएंगे और तुम्हें जिंदगी भर कोई तकलीफ ना होगी, ये वादा है मेरा। वो रात काटे ना कट रही थी। मैं कैसे चुप होती, क्या बताऊं। सास भी मेरा बाजू थामे रो रही थी। कहती थी, बेटी हमारी कोई गलती नहीं है। देखो, ये मेरा बेटा दिमागी मरीज नहीं है, बस बच्चों जैसी समझ है। इसकी फितरत बहुत मासूम है। तुम्हें देखकर खुश हो रहा था, तालियां बजा रहा था, और अब तुम रो रही हो तो वो भी रो रहा है। पहली बार मैंने नजर उठाकर शयान को देखा। वो वाकई बेहद मासूम लग रहा था। मुझे उस पर तरस आ गया और मैं चुप हो गई ताकि वो भी चुप हो जाए और उसके आंसू थम जाएं। इस सारे मामले में वो बिल्कुल बेकसूर था और नहीं जानता था कि उसके वालिदैन ने मुझे धोखा देकर यहाँ लाया है। फिर वो कुन दिमाग मुझे तसल्ली देने लगा, अजीबो गरीब हरकतें करके मुझे हंसाने की कोशिश करने लगा। उसने इस मासूमियत से मेरे आंसू साफ किए कि मुझे बेइख्तियार उस पर रहम आ गया। दिल से दुखी होकर मुझे तसल्ली दे रहा था, इशारों से कह रहा था, रो मत, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। वो अपने वालिदैन को गुस्से से देख रहा था, लेकिन बात सीधी तरह नहीं कर सकता था। अजीबो गरीब शक्लें बनाकर कुछ टूटे फूटे अल्फाज कहता जो समझ में नहीं आते थे। मैंने कहा, शयान तुम परेशान ना हो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम क्यों रंजीदा हो रहे हो? मेरी फिक्र मत करो, तुम सो जाओ, मैं सुबह चली जाऊंगी खुद ही। मेरे कहने पर वो दूसरे कमरे में जाकर सो गया। पूरी रात सास मेरे पास बैठी मुझे तसल्लियां देती रही, अपनी दौलत के अंबार गिनवाती रही, कभी हाथ जोड़ती, कभी खुशामद करती। आखिरकार मैं भी इंसान थी। एक बूढ़ी औरत की उम्र का ख्याल करके मैं खामोशी से लेट तो गई थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। साफ जाहिर था कि शयान की हालत पैदाशी है और उसका कोई इलाज मुमकिन नहीं था।
सुबह जब वो सलाम करने आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो इशारों में कह रहा था, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ, रोना मत। ये कहते हुए उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगे। मैंने उसको तसल्ली देने के लिए कहा कि शायान रोते क्यों हो, मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। कहने को तो कह दिया, लेकिन इस वादे को निभाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। सामने वो शख्स बैठा था जिससे मेरा निकाह हुआ था, और उसकी हालत देखकर मेरे हाथों की मेहंदी का रंग भी फीका पड़ चुका था। सुरख जोड़े में मुझे अपने ख्वाब चकनाचूर होते दिखाई दे रहे थे। रात का सिंगार सुबह तक रोते रहने से मांद पड़ चुका था। अब मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था, जिसने बगैर लड़का देखे मेरा रिश्ता तय कर दिया था। अगर खुदकशी हराम ना होती तो शायद मैं उसी रास्ते का इंतखाब करती। मुझे समझ आ चुकी थी कि मेरा मकसद इस मजबूर शख्स की देखभाल करना है और बदले में मुझे दौलत दी जाएगी। लेकिन ये सौदा कबूल करने का मतलब था कि मैं बगैर शोहर के कैसे जिंदगी गुजारूंगी। ये सवाल मेरे लिए बहुत अहम था और अब मुझे फैसला करना था। उस रोज मुझे अंकल और आंटी से शदीद नफरत महसूस हुई। ये कैसे दौलतमंद लोग हैं जो दूसरों की जिंदगी को तमाशा समझते हैं, और क्या उनकी खुदगर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो गरीबों की जिंदगी से खेलना अपना हक समझते हैं। अगर ऐसा ना होता तो उन्होंने हमें पहले शायान के बारे में क्यों नहीं बताया और उसे हमसे क्यों नहीं मिलवाया। अब ये सजा किसको मिलेगी, मुझे, मेरी माँ या शायान को? अगले दिन जब मेरी माँ मिलने आई और मैं उनसे लिपट कर रोई तो उनका भी रोना हिचकियों में बदल गया। उसी लम्हे मैंने देखा कि शायान भी दरवाजे के साथ लगा जारों की तार रो रहा था। उसे रोता देखकर न जाने क्यों मेरा दुख कहीं खो गया। ऐसा लगा जैसे खुदा की जानिब से मुझे कोई पैगाम मिला हो कि तुम्हें नेकी करने का एक मौका दिया गया है, जिसका बहुत बड़ा इनाम तुम्हारे लिए महफूज है, तो तुम नहीं जानती कि वो इनाम कितना अजीम है। क्या तुम इस आजमाइश का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो? शायान के वालिदैन के लिए नहीं, बल्कि खुद शायान को देखो, वो मासूम रूह किस तरह बिलक रही है। तुम्हारे सामने एक ऐसा शख्स है जो गुनाहों से पाक है, मकरो फरेब से दूर है, और अपने दुख से बेखबर होने के बावजूद तुम्हारे दुख को महसूस कर रहा है। क्या तुम उसे उसके नाकर्दा गुनाहों की सजा दोगी? मैंने अम्मा से कहा, कुछ दिन मुझे यही रहने दे। अगर मैं अभी मेके चली जाऊं और तलाक ले लूं तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे और यही कहेंगे कि आपने लालच या दौलत की खातिर अपनी बेटी को एक पागल के साथ ब्याह दिया। कोई भी ये नहीं मानेगा कि आपसे बेध्यानी में इतनी बड़ी गलती हो गई। बेचारी माँ सिसकती हुई और टूटे दिल के साथ वापस चली गई। अल्लाह ही जानता है कि उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। मैं उन्हें फोन करके तसल्ली देती थी, अम्मा उदास मत हो, शायान बहुत अच्छा और मासूम लड़का है, वो मुझसे घुल मिल गया है, मेरे साथ रहता है, बच्चों की तरह खुश होता है, खेलता है, लान में दौड़ता भागता है, और अगर मैं खाना ना खाऊं तो वो भी नहीं खाता। अम्मा मेरी बातें सुनती थी, मगर उनकी तरफ से सिर्फ सिसकियां ही आती थी। अंकल कहते थे, बेटी अगर तुम शायान से ना खुश हो तो बेशक वापस चली जाओ, तुम पर कोई जबर नहीं है, हमें बस अपने बेटे का सहारा देखने की ख्वाहिश थी। ये नहीं सोचा था कि तुम्हें धोखा देकर हम अपना और अपने बेटे का सुकून भी खो देंगे। मैं कोई फरिश्ता सिफत नहीं थी, ना ही बहुत अजीम, लेकिन जब भी शायान को छोड़ने का सोचती दिल में कुछ अजीब होने लगता, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। शायान के घर की जमीन जैसे मेरे पाँव जगड़ लेती थी। हर तरह का सुकून और आराम मुझे मुयस्सर था। सास ससुर ने भी मेरे साथ बेहद मोहब्बत और इज्जत का बर्ताव किया था, और नौकर चाकर मेरे आराम का खास ख्याल रखते थे। मेरा कमरा शायान से अलग था, उसे रात को दवा देकर सुला दिया जाता और मैं भी नींद की गोली लेकर सो जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बेसुकूनी सुकून में बदलने लगी और वक्त के साथ मेरे दुख और जज्बात सब्र और तहम्मुल में डल गए। शायान की मासूम हरकतें मुझे अच्छी लगने लगी। वो मुझे एक बेगर्ज और खालिस दोस्त की तरह महसूस होने लगा, और वो भी मुझे अपनी दोस्त समझता था। वो एक पल के लिए भी मेरे बगैर नहीं रहता। जब मैं नजरों से ओझल हो जाती तो वो उदास हो जाता और रोने लगता। अब शादी का मफहूम मेरी जिंदगी से दूर हो चुका था, सिर्फ दोस्ती का रिश्ता बाकी रह गया था। जैसे कोई किसी मासूम बच्चे से मानूस हो जाए और उसे छोड़ने का ख्याल भी तकलीफ दे, वैसे ही कैफियत मेरी हो चुकी थी। शायान का घर अब मुझे अपना घर लगने लगा था, और उसके वालिदैन मुझे अपने वालिदैन जैसे महसूस होने लगे थे। अम्मी जब मुझे मुतमईन देखती तो हैरान होकर कहती, लड़की तुम्हारा बड़ा हौसला है, तुमने एक ज़हनी मजदूर के साथ अपने दिल की दुनिया कैसे आबाद कर ली। मैं माँ से कहती, आपको खुश होना चाहिए कि मैंने यहाँ दिल लगा लिया है, और वो भी किसके साथ? एक मजदूर के साथ जिसे दुनिया नॉर्मल नहीं समझती। लेकिन सच कहूँ, ये लोग बेहद मासूम होते हैं। उनकी मासूमियत में ऐसी कशिश होती है जो इंसान की रूह को जकड़ लेती है। अब मेरा दिल एक पल के लिए भी शायान से दूर होने को तैयार नहीं था। जैसे कोई तोता, मैना या मोर को पाल ले और वो पालतू जानवर कितने प्यारे हो जाते हैं। शायद मेरी मोहब्बत भी शायान के लिए ऐसी ही बन गई थी। अम्मा ने अब किसी के घर काम करना छोड़ दिया था। अंकल हर माह उन्हें मुनासिब खर्चा देते थे और उन्हें मजीद मेहनत करने की इजाजत नहीं देते थे, क्योंकि अम्मा की सेहत खराब रहने लगी थी। उनके आराम के लिए मुलाजमा और नौकर भी रख दिए गए थे।
تاکہ ان کا خیال رکھا جا سکے۔ وقت گزرتا گیا اور یوں 4 سال بیت گئے۔ میں انکل کے گھر سکون اور آرام سے زندگی گزار رہی تھی۔ آنٹی کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی اور کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے امی سے اصرار کیا کہ وہ میرے پاس آ کر رہیں، کیونکہ اب میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ لہٰذا امی بھی میرے ساتھ آ گئی۔ شایان کی معصوم حرکتیں، اس کا روٹھنا اور منانا دیکھ کر امی کو بھی اس معذور انسان سے محبت ہو گئی تھی۔ انکل نے جب یہ دیکھا کہ میں شایان کے ساتھ نہایت مخلص ہوں اور اس کا پوری طرح خیال رکھتی ہوں، تو انہوں نے کوٹھی اور ساری جائیداد میرے نام کر دی۔ وہ خود زیادہ تر عبادت میں مشغول رہنے لگے تھے۔ ایک دن انہیں دل کا شدید دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا اور وہ بھی اپنے خالق سے جا ملے۔ اب شایان، اس کی جائیداد، انکل کا بینک بیلنس اور کاروبار سب میرے ہاتھ میں تھے۔ میں اس سب کی مالک اور نگران بن گئی تھی اور اتنا کچھ تھا کہ کسی بات کی فکر باقی نہیں رہی۔ انکل نے ہمارے لیے بہترین انتظامات کر کے دنیا سے رخصت لی تھی اور شایان کو بھی وہ بہترین ہاتھوں میں سونپ گئے تھے۔ زندگی اسی طرح سکون سے گزر رہی تھی، لیکن خدا کو شاید ہماری غربت کو ختم کرنا مقصود تھا اور میری آزمائش کا یہی انجام تھا۔ شادی کے 12 سال بعد اللہ نے شایان کو اپنے پاس بلا لیا اور میں بظاہر بیوہ ہو گئی، لیکن مجھے اس بیوگی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ جو دکھ تھا وہ اپنے عزیز دوست سے بچھڑنے کا تھا، اس ساتھی سے محروم ہو جانے کا تھا جو میرے ساتھ کھیلتا، میری مسکراہٹ پر خوش ہوتا اور میرے دکھ پر بچوں کی طرح روتا تھا۔ شایان اب نارمل ضرور تھا، مگر وہ کبھی دھوکے باز یا چلاک نہیں تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا اور اس کا پیار ہمیشہ سچا تھا۔ جب وہ دنیا سے چلا گیا تو میں نے اپنے بہترین دوست کو کھو دیا، لیکن 6 ماہ بعد میں نے ایک نیک سیرت لڑکے سے شادی کر لی۔ وہ مخلص اور ایماندار لڑکا تھا۔ اس کی کپڑوں کی مین مارکیٹ میں ایک شاپ تھی جس میں اللہ نے بے حد برکت ڈال رکھی تھی، اور میرے ذاتی کاروبار کو بھی اس نے بہترین طریقے سے سنبھال لیا۔ اللہ نے ہمیں 4 سال کے عرصے میں 2 بیٹے عطا کیے اور میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میری زندگی گویا جنت بن گئی تھی۔ شاید یہ سب میرے صبر، ایک معصوم جان کی حفاظت کرنے، اس کا خیال رکھنے اور اپنی خواہشات کو اس کی خوشی کے لیے قربان کرنے کا صلہ تھا جو مجھے ملا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب اچھے فرمائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے اور ایک دوسرے کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔